بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان میں الیکشن آج کا دن، اور آج کا دن کیسا رہا، کیسے الیکشن ہوئے اور کیا فیل کر رہے ہیں؟ ویسے تو ایک بات تو بڑی خوش آئند ہے کہ وہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو گلشن کا کاروبار تو ظاہر ہے اب آج الیکشن ہو گئے تو گلشن کا کاروبار تو چلے گا، لیکن ظاہر ہے جو بہار آئی ہے اس کے ابھی ریزلٹس آنے باقی ہیں۔ وہ اس بہار میں کیسا فیل ہو رہا ہے اور ہم اور آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، اسپیشلی گلگت بلتستان کے لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں، آج کے الیکشن کے ریزلٹس کیا ہوں گے؟ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ریزلٹس جو بھی ہوں گے وہ گلگت بلتستان کی خوشحالی کے لیے ہوں گے۔ جو بھی حکومت بنے گی وہ ڈیفینیٹلی نئی امیدوں کے ساتھ ہوگی اور نئی کومپلیں ابھریں گی اور ان کومپلوں سے ہی نئی بہار ہوگی۔ اسی پہ آج ہم نے بات کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ نذیر صاحب، جو بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور قمر سبزواری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب تو وہ بنیادی طور پہ ایڈوکیٹ ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور اسلام آباد بار کونسل کے بھی ممبر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ تو ہمارے ساتھ دوسرے جو رپورٹرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تبصرہ نگار ہیں جو گلگت میں ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اور ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اگر قمر زمان کائرہ صاحب ہوں تو ان کو بھی آن لائن ہم نے لینا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ اگر لائن پہ آتے ہیں تو ان سے بھی ہم تبصرہ لیں گے۔ سب سے پہلے راج صاحب آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کی پارٹی جو ہے کیا کس امیدوں کے ساتھ ہیں کہ آج کے جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بریک تھرو کر رہی ہے، یا مسلم لیگ نواز ہے، یا کولیشن ہے، یا پی ٹی آئی کا ڈر کے مارے نام لے تو رہے ہم؟ تو کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ یعنی وہاں تو ظاہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی کافی زیادہ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن کا میں تصحیح کر دوں۔ میں سابقہ پنڈی ڈویژن کا سیکرٹری انفارمیشن ہوں، رائٹ، اور ابھی ایز اے ورکر پاکستان پیپلز رائٹ، پارٹی وہ کر رہا رائٹ۔ ہوں۔ تو جی بی کا الیکشن انتہائی امپورٹنٹ الیکشن ہے سر، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہماری بڑا پوری جوش لیڈرشپ و ادھر خروش گئی ہے ہوئی ان تھی، کے اندر۔ بلاول بھٹو صاحب، نواز جی شریف صاحب، جی سارے ہی گئے ہوئے تھے۔ جی سر، وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں میں، بچوں میں، نوجوانوں میں، لیڈیز میں جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ ڈیموکریسی لاور ہیں اور کتنا وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ان کی ووٹ کی طاقت سے وہاں پہ تبدیلی آئے، Right. اور وہ جو چاہتے ہیں وہ وہاں پہ ہو۔ ٹھیک۔ تو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری طاقت ہے۔ وہ نہ صرف چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر بہت ہی اسٹرانگ روٹس کے ساتھ ظاہر ہے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت بھی ہے، جی، وہ وہاں پہ بڑے راٹھور اسٹرانگ صاحب روٹس بیٹھے کے ہوئے ساتھ ہیں، اور اور گلگت میں آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت جو الیکشن مہم ہے ہاں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے چلائی۔ Right. بی بی آصفہ ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک، پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پہ ساتھ ہے، ٹھیک۔ اور میرے خیال وہ میں بی بی کی جتنے ایک جھلک بھی نظر آئی۔ جی جتنے موسٹلی انالیسز آپ اگر دیکھیں، انڈیپینڈنٹ انالیسز، تو اس میں یہی شو ہو رہا ہے کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، اور اچھی خاصی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی اچھی میجارٹی لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی۔ گڈ لک ٹو یو اینڈ یور پارٹی۔ کیوں سبزواری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ ایک جو ڈسکنیکٹ مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 سیٹوں کے لیے کوئی 396 امیدوار ہیں، اور ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ ان 396 میں سے صرف 8 خواتین ہیں۔ تو آپ کو کیسا لگا، یعنی یہ جو سچویشن ہے کہ آپ کو لگا نہیں کہ 396 میں سے صرف 8 جو ہے یہ خواتین ہیں جن کو زیادہ ڈیفینیٹلی بعد میں وہ جو ریزرو پہ آتی ہیں وہ تو علیحدہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے انہوں نے ہی آنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو جنرل الیکشنز ہیں اس میں آپ کو لگا نہیں کہ یہ کوئی تھوڑا سا سوسائٹی میں وہ جو جنڈر ڈسپیرٹی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جی آپ نے مجھے
طلب فرمایا. نہیں, ہم نے ریکویسٹ کی اور شاہ صاحب آپ آئے, آپ کی بڑی مہربانی. یو ہیو آلویز بین اے ویری گڈ پارٹیسپینٹ, اور آپ ہمیشہ بڑے اچھے پینلسٹ ہوتے ہیں, بڑے اچھے تبصرے آتے ہیں آپ کی طرف. آپ کی عنایت جی. سر اس میں اگر ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر کو بھی لے لیں, 1949 میں کراچی ایگریمنٹ ہوا, رائٹ, جس کے تحت 2 ریجنز اے جے کے والی کو بھی انہوں نے وہاں پر سیلف گورننس کا تھوڑا سا دیا, رائٹ, اور جی بی. پھر پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا اس میں 2008 میں سیلف گورننس جی بی آرڈر آیا, بالکل ٹھیک ہے, اور 2018 میں گلگت بلتستان آرڈر آیا, رائٹ, جس کے بعد 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہمارے یہاں پر پاس ہوا مین, اور اس کے تحت ہمارے پاکستان کے باقی انتخاب ہوتے ہیں, اسی کے تحت یہ انتخابات بھی ہو رہے ہیں. رائٹ. تعلیم بھی ریشو جو وہاں پر لٹریسی ریٹ ہے وہاں ہائی ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شاکنگ نہیں ہے, تو میرے لیے بہت شاکنگ ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنی ڈیولپمنٹ اور اتنا سفر طے کرنے کے, اور ایک جو بڑی خواہش جی بی کے عوام کی نظر آتی ہے کہ وہ 5واں صوبہ وہ کہتے ہیں کہ جی بی کو بنایا جائے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ملنے چاہیے. جی, تو اس کے باوجود جو خواتین کی نمائندگی ہے وہ آؤٹ آف لگ بھگ 400 لوگوں میں سے بھی ڈائریکٹ اگر الیکشن میں حصہ لے لی ہیں جو خواتین, وہ صرف 8 کے لگ بھگ ہے. تو یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت سارا جو ہے نا ہنزا سائیڈ ہو یا سکردو والی سائیڈ ہو, درمیان میں گلگت بھی اچھا ہے, تو وہاں پہ خواتین خاصی ایکٹیو ہیں. آپ وہاں پہ جائیں, اس یعنی کمیونٹیز میں جائیں تو بہت ایکٹیو لگتی ہیں. یہ مجھے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ لگا کہ یہ خواتین جنرل الیکشن میں اتنی کم کیوں ہیں. اور باوجود اس چیز کے بھی کہ نہ صرف لٹریسی ریٹ ہائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر کی لٹریسی ہے, کمپیوٹر لٹریٹ لوگ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں, آئی سی ٹی جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں بھی وہ وہاں پر وہ لیڈنگ ہے. وہ صوبہ تو نہیں, اب ریجن ہے فی الحال, تو وہ ریجن لیڈنگ ہے جہاں کمپیوٹر کی بات ہوتی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے, آئی ٹی کی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال یہ تشویشناک ہے, کیونکہ 6 تو آنی ہیں ریزرو سیٹس, کل 33 ہیں, جس میں سے 6 خواتین کے لیے مختص ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں جو اوریجنل اور وہ جو انٹیلیجنس ہے, ہیومن انٹیلیجنس, اس کے ریزلٹس آپ کو کیا لگ رہے ہیں؟ وہاں کون آ رہا ہے, کس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جیسے ظاہر ہے ہمارے بھائی پیپلز پارٹی کے ہیں رائے صاحب, تو وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی آئے گی. ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کا کوئی ہوتا ادھر پینلسٹ تو ڈیفینیٹلی وہ بھی فیور کر رہا ہوتا, پی ٹی آئی کا آپ نے فیور کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کو ویسے ایز اے نیوٹرل آبزرور کیا لگ رہا ہے؟ ابھی تو ریزلٹس آنے ہیں. جو پچھلے جو الیکشنز یہاں ہولڈ ہوئے تھے, جن کے بعد اب یہ الیکشنز کیونکہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ موسم سخت ہوتا ہے, تو پچھلے الیکشنز میں بھی جو میجورٹی ووٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا سب سے اوور آل. ٹھیک. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو یقیناً لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آنا چاہیے. لیکن اگر ملکی حالات کو آپ براڈر اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں تو ووٹ زیادہ پی ٹی آئی کا, اب بھی جو لوگ ایفیلیٹڈ یا لوگوں کی جو چاہت ہے وہ ابھی بھی آپ کسی سے عام آدمی سے بات کریں تو زیادہ لوگوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف نظر آتا ہے. لیکن اگر پریویس الیکشنز گلگت بلتستان کے تناظر میں دیکھا جائے خاص طور پر, تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا میجورٹی ووٹ تھا جی, جو اوور آل ڈلا. جی ہمارے ساتھ گلگت کے بیورو چیف ہیں گلاب صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں جی. بتائیے کیا صورت حال ہے یہ الیکشن کے حوالے سے؟ آج یہ الیکشن ہو گئے سمجھیں, اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی ابھی تو خیر رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, تو کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ پر امن رہے الیکشنز اور ووٹنگ پراپر انڈیپینڈنٹ ہوئی, اور کوئی ایسا مسئلے مسائل تو نہیں ہوئے؟ جی الیکشن 2026 گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو باقاعدہ طور پر صبح 8 بجے جو ہے پولنگ کا آغاز کر دیا گیا, اور 5 بجے باقاعدہ طور پر ابھی پولنگ بند کر دی گئی ہے. جتنے افراد پولنگ اسٹیشن کے اندر ہے ان کا ووٹ کاسٹ کروایا جائے گا, جتنے افراد باہر ہے ان کو باہر ہی رہنے دیا جائے گا. یہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے. اگر اوورآل ہم بات کریں الیکشن کی تو صبح سے پرامن طریقے سے باقاعدہ طور پر تمام پولنگ اسٹیشنز میں خوش اسلوبی کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ جو کارکن ہیں انہوں نے وہ ووٹ کاسٹ کیا ہے. اور اب باقاعدہ طور پر ٹائم ختم ہو چکا ہے, 5 بجے کا ٹائم ہے اور ٹائم مکمل ہو گیا. اس کے بعد ابھی جو ہے گنتی کا عمل جو ہے جاری ہے. کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اگر ہم اوورآل سیکورٹی کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں پنجاب پولیس کو منگوایا گیا تھا, پاک رینجرز یہاں خدمات انجام دے رہے تھے. گلگت بلتستان پولیس
यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। उनके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान सिक्योरिटी और पाक फौज के दस्ते भी पास पोलिंग स्टेशन में तैनात थे। अच्छा गुलाब साहब, ये बताइएगा कि वहाँ पे इलेक्शन तो ज़ाहिर हो गए, लेकिन ये पार्टी पोजीशन जो है वो कैसी चल रही है? फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे जी। पार्टी पोजीशन मैंने कहा कैसे चल रही है, क्या आपको नजर आया कौन से कैंप्स में ज्यादा लोग थे, और आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई इंडिपेंडेंट तो नहीं बना लेंगे गवर्नमेंट आपके ख्याल में, या कोई पार्टी आएगी? देखिए सर, यहाँ पर एक मुकम्मल पार्टी का इतिहास इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टियां सामने हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके साथ पीपल पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमडब्ल्यूएम और जमात उलमा इस्लाम के नुमाइंदे मौजूद है। ठीक, अगर हम ओवरऑल पिछले इलेक्शन को मद्देनजर रख कर देखें तो पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट जो पड़ा था पीपल पार्टी को पड़ा था, और इस इलेक्शन में भी अगर हम देखें तो नून लीग की जानिब से मियां नवाज शरीफ साहब इधर आए थे 2 घंटे के लिए, वो वापस आकर चले गए, जब ग्राउंड में पिच में बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसने काफी खेलने की कोशिश की और अभी तक वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और अपने पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो बनता है तकरीबन 9 से 10 सीटें पाकिस्तान पीपल पार्टी लाने में कामयाब होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 सीटें मुस्लिम लीग नून की भी मुमकिन है यहाँ पर आ जाए। और उसके साथ साथ पीटीआई के 2 जिलों में जो उम्मीदवार है वो भी काफी तगड़े हमें नजर आ रहे हैं। एमडब्ल्यूएम और तहरीक इस्लामी के भी 1-2 यहाँ पर सीटें आ सकती है और पियामर के इलाके से बाकायदा तौर पर जमात उलमा इस्लाम का भी एक मजबूत उम्मीदवार है, उसका भी सीट मुतवक्को है। अगर हम देखें तो कोई एक पार्टी एक सच हुकूमत नहीं बनाएगी, अगर बनाएगी तो भी कोई मकबूल हुकूमत बनेगी, या आज़ाद को शामिल करेंगे अपने साथ करेंगे या किसी पार्टी के साथ एहलाक करके ज्वाइन हुकूमत बन सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे कोई कोएलिशन गवर्नमेंट आ रही है, कोई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, कोई एक जमात शायद ना बना सके, ये वाली पोजीशन आ रही है। खैर वो इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा। ये 1391 जो है वो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, आप कह रहे हैं हर जगह पे पुरअमन रहे, या आप गिलगित की बात कर रहे हैं वहाँ पुरअमन रहे, या ओवरऑल कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? देखिए सर, मामूली लड़ाई झगड़े तो आपको पता है हर जगह में होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान से अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं हुआ। और मैं जिस स्टेशन में बैठा हुआ हूँ गिलगित में 4 हल्के हैं, यहाँ पर शुरू से ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। अलबत्ता कारकुनों में 1-2 में तसद्दुम आपस में हो गई है, उनको भी बाकायदा तो मामूली सी रहती है, बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस झगड़े को रोकने की भरपूर कोशिश की है जी। चले एक और बात बताइएगा कि 396 कैंडिडेट्स हैं 24 सीटों के लिए, और उसमें से 396 में से जो मेरे पास रिपोर्ट है वो तो ये है कि 8 ख़वातीन सिर्फ इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वहाँ पे गिलगित से भी कोई खातून इलेक्शन लड़ रही है, ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, इतनी कम तादाद में ये ख़वातीन क्यों आई हैं जनरल इलेक्शन में, यानी इनकी तादाद कम क्यों है आपकी नज़र में? अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के सिनेरियो की बात करें तो यहाँ खवातीन का कल्चर बहुत ही कम है। इससे पहले भी हमने देखा खवातीन की खुसूसी नशस्तें जो होती है असेंबली के अंदर, उसमें पार्टियों की जानिब से 1-2 खवातीन ने नुमाइंदगी की है। और ओवरऑल अगर हम इलेक्शन की बात करें तो शिकरदो वाली साइड से 1-2 खातून वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। और अगर गिलगित की बात करें तो गिलगित में ऐसी कोई खातून यहाँ पर सामने नहीं आई है। तो इसका रुझान के हवाले से हम बता दें तो यहाँ पर कोई आपको पता है यहाँ पर इस्लामी टाइप का कल्चर जरा ज्यादा है और इसलिए खवातीन बाकायदा तौर पर एहतियात करती हैं सियासत से दूर रहने की। लेकिन वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, जो हुंजा साइड है और सारी साइड जहाँ पे आगा खान फाउंडेशन ने बहुत काम किया है, वहाँ पे तो बहुत रोशन ख्याल और ब्राइट किस्म का टैलेंट है और खवातीन भी बहुत आगे हैं जो आम लाइफ में नजर आती है। तो हुंजा वाली साइड पे तो बहुत लिटरेसी रेट है, बहुत अच्छा काम किया आगा खान फाउंडेशन ने। तो वहाँ से भी कोई खास ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली, स्पेशली फीमेल्स ने। जी देखो सर, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी रेशो के एतबार से पूरे पाकिस्तान में नो डाउट तालीमी एतबार से भी खवातीन गिलगित बल्तिस्तान में
खसूसी तौर पर होंदे की खवातीन जो है वो बाकायदा तौर पर पढ़ी लिखी हैं और सियासत में उनका रुझान भी है, और अलबत्ता पार्टियों के अंदर खवातीन मौजूद है जो खसूसी नशस्तों में जो भी पार्टी जीतेगी उस पार्टी की खसूसी नशस्त होती है खवातीन की, उन खवातीन असम्बली के अंदर जाकर गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी करेंगी। जी राइट, आपके पास फिर आते हैं तो क्यों राय साहब आपके पास आएंगे, ये फरमाइएगा कि ये जो सिचुएशन है वहाँ पे, ये हमारे ब्यूरो चीफ ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है, तो बिलावल साहब अभी भी उधर हैं, शायद आसफा बीबी भी उधर हैं, और ये लोग तो बैठे हुए हैं, तो ये हुकूमत बनवा के आएंगे, कोलिशन हो या अदरवाइज़ हो, या ये है कि नेक्स्ट कोलिशन सुनाया आपकी कोई ज़्यादा रुझान हो रहा है पीटीआई की तरफ, उधर भी जा सकते हैं? जी देखें, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो प्रिडिक्शन अभी हमारे पैनलिस्ट ने जो बता रहे हैं, राइट, उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हम इंशाल्लाह वहाँ से देंगे। अच्छा, उसकी रीज़न है, बाकी पार्टीज़ की भी खिदमात हैं, हम किसी को डिनाई नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो खिदमात थी वो एक तारीखी है। डेफिनेटली, और मुझे याद है कायरा इस सूबे का नाम ही, थे और इस सूबे का नाम ही आया, वहाँ पे इलेक्शन शुरू हुए, बाकायदा एक आपने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। भुट्टो से लेके बीबी शहीद के दौर से लेके ये लास्ट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर तक, इवन के वहाँ पे जो उनको आइडेंटिटी दी है गिलगित बल्तिस्तान की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, सीएम उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, मीनिंग देयर बाय कि उनको वहाँ पे इक़्तिदार के अंदर उनको शामिल किया उन लोगों को। और दूसरा करंट जो सिचुएशन है, सब्ज़वारी साहब ने जिस तरह बात की कि इस वक्त एक मारूजी हालात है इंटरनेशनली, ठीक, और वो जो इंटरनेशनल हालात में पाकिस्तान इस वक्त चंद बड़े ममालिक की सफ़ में आके खड़ा हुआ है, उसकी रीज़न और बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। राइट, क्योंकि अगर पाकिस्तान आज एटमी ताकत ना होता और पाकिस्तान के पास आज अगर लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद ये मुकाम आज हमारे पास ना होता। ठीक बात। तो ये अब वहाँ के लोग बहुत बाशऊर हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी और उनके मुल्क के वक़ार में इजाफा किया है, और वो ये बात समझते हैं। इसी वजह से लास्ट इलेक्शन में भी आपने देखा सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमारी वोट थी, और इस दफ़ा देखेंगे आप कि इंशाल्लाह उससे बढ़ के वोट निकलेगी। राय साहब, वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी सारी वो आती रहती है रिपोर्ट्स के शायद जिस लेवल की डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपने डेफिनेटली उनको एक रिकग्निशन दी, उनको एक नाम दिया, उनको एक राइट टू वोट दिया, सारा कुछ दिया, तो वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी शायद आपके गवर्नमेंट के दौर में नहीं थी। जी ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे काम हुआ है, लेकिन जितना हम चाह रहे थे वहाँ पे शायद उतना काम नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह सेकंड फेज़ में जो हमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हुकूमत देंगे वहाँ पे, तो ये कमी भी हम पूरी करेंगे। चलें, ये तो अब हम आज फैसला करेंगे किसको बागडोर देनी है। क्यों सब्ज़वारी साहब, आपने 1949 के एक एग्रीमेंट की भी बात की जो कश्मीर से रिलेटेड था। आपको मालूम है कि हमेशा जो हमारा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो कहते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे साथ ही, हम एक ही हैं। तो आप समझते हैं कि इनको कोई मिला के भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्पेशल राइट्स दिए जा सकते हैं, आइनी तौर पे चीज़ें इस तरफ जानी चाहिए आपके ख्याल में, सो दैट के वो भी NFC अवार्ड का हिस्सा हों? हालांकि उनको मराद तो मिलती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो यानी सेनेट में, कौमी असम्बली में, और वो जो हिस्सा होता है वो डेफिनेटली उसमें NFC का जो हिस्सा है वो नहीं होता। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सर, जहाँ तक अर्ज़ है कि क्या ये दो इकट्ठे हों, तो 1949 में भी जब कराची एग्रीमेंट हुआ तो इस रीजन को अलहदा रखा गया। आज़ाद कश्मीर, अलबत्ता आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का क्लेम है कि अलहदा है, इकट्ठे हैं, लेकिन GB के लोग जो मेरे उनसे जब भी इंटरेक्शन होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी रियासतें अलहदा हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, और यस वो अपनी आइडेंटिटी है, और वो इल्हाक को इतना ख़ास चाहते नहीं है जहाँ तक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ है। दूसरी बात सर जो है कि क्या उनको हुकूक और मिलने चाहिए, तो यकीनन सर 3 टियर 1973 में भी जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने जो एनविजिट किया था उसमें भी 3 टियर थे, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल। ठीक, फेडरल और प्रोविंशियल पे तो कुछ काम हुआ, और फिर 18वीं तरमीम में बहुत ज़्यादा भी हुआ, लेकिन लोकल गवर्नमेंट आप देखें तो कहीं भी कोई भी सूबा अगर लोकल गवर्नमेंट बना भी दी तो कोई इतना कामयाब नहीं रहा वो तजर्बा, और लोकल गवर्नेंस तक वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रही, चाहे वो सिंध हो,
KP हो, पंजाब में तो सिरे से इंतखाबात, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता वो है। नहीं है। हमारे MP MLA साहिबान ये कहते हैं कि जी जो लोकल गवर्नमेंट जो है ना ये फंड ले जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, वो इनके मसले मसाइल कुछ और लगते हैं। वो एक्चुअल मसले मसाइल जो, हालांकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फंक्शनल है, सबसे ज़्यादा डिलीवर करता है और उसको आना चाहिए। जैसे अभी बात चलती है कि जी प्रोविंसेस और बनने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि लोकल गवर्नमेंट ही ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकती है। ऐसी है जी। डोर स्टेप पे हेल्थ और एजुकेशन, आप कहीं भी मॉडल गवर्नेंस का देखें, ईरान से शुरू करके यूरोप में भी कहीं देखें तो लोकल गवर्नमेंट जो है और लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो हेल्थ को, एजुकेशन को, वो बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक वहाँ से आए और पता चले कि किस तरह ये जा सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा जी कि हकूक़ देने चाहिए और नीचे तक, और लाजमन ये इंश्योर करना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट्स भी अपनी जगह हैं, चूँकि MNAs को और MPs का काम ट्यूबवेल लगाना, सड़क बनाना, हस्पताल बनाना, ये इनका काम नहीं है। इनका काम कानून साजी है, या जो कानून साजी हुई है उसमें कैसे बेहतरी ला कर और बेहतर माशरे का सोशल फैब्रिक को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो इनका काम है। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना, आपको मालूम है जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या दूसरी तीसरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको मालूम है कि स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था 35A और 370 के तहत। आपको मालूम है इंडिया ने वो इन्होंने अमेंडमेंट कर दी आईनी, और हमने एहतजाज भी बहुत किया, सारा कुछ किया। तो वो एक तो जो हेल्ड कश्मीर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर, वहाँ पे ज़ाहिर है एक स्टेटस चेंज हो चुका है। वो कहते हैं ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, हमारी फेडरेटिंग यूनिट में से आता है, और उसके ऊपर अभी आप जब भी इलेक्शन करवाते हैं तो फिर उनका एक एहतजाज आ जाता है कि जी ये तो यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो उस कश्मीर का हिस्सा है। तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए आपके ख्याल में? आप चूँकि बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं, और बहुत बड़े आप क्या समझते हैं इस चीज़ को एड्रेस किधर करना चाहिए? सर, आपकी इनायत, मैं फ़कत एक तालिब इल्म हूँ, कानून का भी और सियासत का भी। जहाँ तक बात है कि सर कैसे एड्रेस करना चाहिए, तो आप ये देख लीजिए कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने तो एड्रेस कर दिया है सर, उन्होंने तो टोटली रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह की बातें जो है ना हम मतलब वो नहीं करेंगे, इस तरह की कैसे वो कह सकते हैं, क्योंकि ये तो यानी पाकिस्तान बनने के बाद से हम साथ हैं, और आपको मालूम है एक स्ट्रगल है, एक इंडिपेंडेंस की है, आज़ादी की तहरीकें चली, और जैसे हमारे वो यानी आज़ादी हासिल की, वो तो बहुत बड़ी तारीख़ है। लेकिन ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस नई इशू को कैसे टैकल करना है? सर, ये रीसेंट वॉर देख लें, US ईरान वॉर देख लें, हम कोई और कॉन्फ्लिक्ट देख लें, अल्टीमेटली बैठकर लोगों से बात कर राइट तभी हो सकेगा। बिल्कुल हो सकता है। मेरी कोई राय हो सकती है, राय साहब की मुख्तलिफ राय है, आपकी मुख्तलिफ राय, लेकिन मिल बैठकर कोई एक अच्छी चीज़ आ सकती है, बजाय इसके कि मैं चाहूँ कि नहीं जिस तरह मेरी ख्वाहिश है और मैं उसको इम्पोज कर दूं और बाकी सारी आरा को यकसर मुस्तरद कर दूं, ये भी मुमकिन नहीं। सबकी राय तो ये है कि वहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना चाहिए, वहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए, वहाँ पे बाकायदा लोगों से पूछा जाए। और हालत तो ये है कि इंडिया ने इतनी बड़ी एट्रासिटीज़ के बाद आपको मालूम है कि वहाँ पे बाकी जो यानी कश्मीर के अलावा के लोग हैं उनको भी ये राइट दे दिया कि वहाँ पे वो जा सकते हैं, ज़मीनें ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो उस डेमोग्राफी के चेंज वो टेक्निकल ये है कि वो डेमोग्राफी चेंज करने के चक्कर में इसका मतलब है कि अल्टीमेटली वो चाह क्या रहे हैं कि इधर भी बात कर रहे हैं और इधर भी कहीं ना कहीं कोई वो करना शुरू कर दिया है, उधर से डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उसकी शनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे मुमकिन हो नहीं पाएगा। ऐसे हो नहीं सकता। तो वो जो इस्तिस्वाब राय है वो उनको देना ही देना है और वो करना है। वो UN के सारे जो रेजोल्यूशंस हैं आज तक उनके पास उसका कोई जवाब नहीं बन पाया। हाँ नहीं, तो वो ठीक है, लेकिन अभी तो आपको पता है कि चनाब के पानी पे भी उन्होंने मैं सर इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। देखें, ये 35A और 370 को एब्रोगेट करने का मतलब बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को भी प्रोवोक किया था कि पाकिस्तान भी अपने आज़ाद कश्मीर और GB को अपना सूबा बना ले, ताकि ये वंस फॉर एवर ये मसला ही ख़त्म हो। तो स्पेशल स्टेटस दे ये यूनाइटेड नेशन के एजेंडे से ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया। आज आज़ाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते? हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि इससे मसला कश्मीर ख़राब होगा। ठीक है, तो वो ये बेसिकली इंडिया ने ये स्टेप लिया ही इसलिए कि पाकिस्तान ये काम करे और ताकि जहाँ पे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे सेटल इसको कर दें। लेकिन ये उनकी प्रोवोकेशन है,
ان کا ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق ایک غلط ایکٹ ہے اور ان وائلیشن آف ریزولوشن آف یونائٹڈ نیشن ہے، تو یہ پاکستان اس کی کبھی بھی تائید نہیں کرتا۔ السلام علیکم محسن صاحب، ناصر شیرازی صاحب، السلام علیکم ناصر شیرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتائیے گا آج کے الیکشن کیسے ہوئے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پارٹی پوزیشن کیا ہے، اور پرامن الیکشن ہو گئے، کوئی ایسا کوئی انڈیپینڈنٹلی ووٹنگ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ جی شکریہ، میں ابھی گلگت بلتستان ہی سے واپس آ رہا ہوں اور چونکہ میں علاقے میں تقریباً تمام علاقوں کا میں نے وزٹ کیا، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے سب سے پہلے کہ گلگت بلتستان بجائے خود ایک پرامن علاقہ ہے اور یہاں جو اختلاف رائے ہے اس کو بڑی عزت اور تقریب سے قبول کیا جاتا ہے اور کبھی بھی یہ اختلاف رائے آپس کی لڑائیوں میں نہیں بدلا۔ میں خود جب وہاں پر جا رہا ہوں تو ملٹیپل پارٹیز کی لیڈرشپس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہر ایک یہ رائٹ سمجھتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنی بات چیت کرے اور پھر جو عوام ہے وہ فیصلہ کریں۔ تو پہلی بات تو آپ کو گلگت بلتستان کا مزاج سمجھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ وہاں پر لا انفورسمنٹ کی تعداد مناسب موجود ہے اور ہمیں تو البتہ اس کی کوئی اضافی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن پنجاب پولیس کے بھی 6000 اہلکاروں کو وہاں بھیجا گیا ہے۔ تو ابھی تک میری معلومات میں کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع حسب سابق نہیں آئی ہے اور ابھی تک کوئی ایسی چیز جس کی بنیاد پہ ہم امن و امان کا مسئلہ کہیں کریٹ ہوا ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے کے جو معاملات تھے جس کو ہم عمومی طور پہ پری پول انجینئرنگ یا ریگنگ کہتے ہیں، جیسا کہ وسائل کا استعمال کرنا، جیسا کہ پورٹ فولیو رکھنے والی پرسنالٹیز کا وہاں پر جا کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے لیے موٹیویٹ کرنا اور پریشرز کا، کوئرشن کا، یہ والی چیزیں ہوئی ہیں، اس کے ایویڈنسز ہیں، لیکن پولنگ کے بیلٹ کے اوپر ابھی تک میری معلومات میں کوئی ایسا انسیڈنٹ، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، ابھی کچھ ٹائم باقی ہے اور پھر کاؤنٹنگ کا مرحلہ باقی ہے۔ یہ بتائے گا کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کتنے تھے؟ آپ کے تو کینڈیڈیٹس بھی کافی کم تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے، 7-8 تھے اس وقت تک کی میری معلومات میں ہو رہے ہیں۔ شیرازی صاحب، آپ کی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کتنے تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے؟ 7-8 تھے؟ جی 8 سیٹس کے اوپر مجلس رہبر مسلمین کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ گلگت اور بلتستان دونوں ریجن سے ہیں جو ڈائریکٹ ہیں، باقی جگہوں پہ ہمارے چونکہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے اس الائنس کے تحت جو ہے وہ باقی جگہوں پر پی ٹی آئی اور ہمارا اور کچھ آزاد کینڈیڈیٹس کا کولیبریشن ایگزسٹ کرتا ہے، تو باقی سیٹوں کے اوپر وہ ہیں جن کے اوپر خیمے کے نشان سے ڈائریکٹ مجلس رہبر مسلمین کنٹیسٹ کر رہی ہے، ان سیٹوں کی ڈائریکٹ تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ پھر انڈیپینڈنٹ کے طور پہ زیادہ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی انڈیپینڈنس والا کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس بہت بڑی تعداد میں ہیں جو وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی 266 کی رپورٹ آ رہی ہے، تو یہ 266 تو بہت بڑی تعداد ہے۔ کیا انڈیپینڈنٹ جو ہے آپ اور پی ٹی آئی مل کے کوئی حکومت بنانے کے اس میں ہے، موڈ میں؟ دیکھیے، جو میں دیکھ کے آیا ہوں نا اس کے مطابق اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے کینڈیڈیٹس جو خیمے کے نشان سے ایم ڈبلیو ایم کے ٹکٹ سے کنٹیسٹنٹ ہیں، ان کی پوزیشن 4 حلقوں میں وہ ناقابل شکست ہیں۔ تو اگر ہم وہ ڈالیں اور پھر ہم انڈیپینڈنٹ جو کولیبریٹ کر رہے ہیں الگ سے، اگر ان کی تعداد کو ڈالیں تو اس کا امکان موجود ہے۔ باقی چیزیں تو ایونچولی شیپ اپ ہوں گی، لیکن یہ امکان بالکل موجود ہے چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں، پریکٹیکلی وہ آپ کے الائز ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چلنے کے پابند ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعداد دونوں مل کر ایک بڑا کولیبریشن کر سکتی ہیں۔ چلے، یہ بتائیے گا آئی پی پی، تحریک اسلامی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ساری پارٹیاں بھی تو ظاہر ہے بڑی وہاں پہ پوزیشن میں ہوں گی، تو ان کا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے لاسٹ ٹائم سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے؟ جی یقینی طور پہ ان کا بھی ہلکا اثر ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی وہاں پر پریزنٹ رہی ہے۔ اسلامی تحریک کی پچھلے سال 1 سیٹ تھی پچھلے الیکشن میں اور انہوں نے ابھی تک کولیبریٹ کیا ہے ان کے ساتھ، استحکام پاکستان کے ساتھ۔ تو انفارچونیٹلی وہاں استحکام پاکستان کی کوئی جڑیں نہیں ہیں اور اس کی کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کو تو بالکل ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں اور تحریک اسلامی اور اس کے الائنس کو بھی کوئی مثبت انداز
अंदाज में नहीं देखा जाता, लिहाजा अवाम की मोटिवेशन उनके साथ तो नहीं है। पीपल्स पार्टी का यकीनी तौर पे एक स्ट्रांग वोट बैंक जो है वो मौजूद है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस कम रही और एक अरसे से वहां पर जो महरूमियां हैं, तो उन महरूमियों के हवाले से पीपल्स पार्टी को बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देख सकी, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बड़ा मौजूद है। मैं उनके वोट बैंक का अलबत्ता इनकारी नहीं हूं, वो मुख्तलिफ हलकों में है और वो यकीनी तौर पे एक मुनासिब सीट लेने की पोजीशन में हैं। फिर अगर हम PMLN की बात करें तो वो जाहिर है अपनी पार्टियां अपनी बात बेहतर कर सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन यही है कि वो जब वहां पर इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो इस वक्त वफाक पे भी हैं, सूबे में भी हैं, और वहां पर इन सब के बावजूद जो बुनियादी लोगों की सफरिंग्स हैं, तो वो लोग समझते हैं कि चूंकि सबसे ज्यादा हुकूमत इनके पास रही है तो उसकी शायद इन्हीं को तलाफी करनी चाहिए थी। तो ये एक नेगेटिव रहा और उनके कायद जो है वो सिर्फ 2 घंटों के लिए शायद वहां पर गए, तो इसको भी बड़ा वहां पर नेगेटिव लिया गया है। लेकिन मजबूरी तौर पे सबका एक एक पोर्शन निकलेगा, PMLN का भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा, पीपल्स पार्टी का भी निकलेगा, और तहरीक इस्तेकाम के ऊपर जो है वो यकीनी तौर पे वो आप जानते हैं कि उनकी क्या हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर वो भी उम्मीदवार हैं कुछ सीटों को लेने के, ये है पॉसिबिलिटी। तो शराजी साहब, ये 9.5 लाख लोग तकरीबन जो है ना वोट दे रहे हैं, तो उस 9.5 लाख में से पता ये चला है कि ज़ाहिर है ख़वातीन का भी बहुत बड़ा वोट है, आधा वोट है, तो वो इलेक्शन तो ये सिर्फ 8 ख़वातीन लड़ रही हैं, उसकी क्या वजह है? कोई आपकी पार्टी ने या बाकियों ने कोई ज़्यादा नहीं अहमियत दी, या कल्चर की बात है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी, क्या मसला हुआ है? नहीं, एक तो मैं आपको बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो कोई मजहबी इंतहा पसंद इलाका नहीं है, बिल्कुल, और वो वेल एजुकेटेड इलाका भी है। वहाँ जैसे मर्दों में खवातीन है, वो है एजुकेशन है, खवातीन में भी एजुकेशन की शरह काफी बुलंद है, लिहाजा एक तो अवेयरनेस का मैटर नहीं है, वो कमी नहीं है, ये कल्चर का मैटर है, क्योंकि ज्यादातर कंटेस्टेंट जो है वो एक आध के अलावा, चूंकि आजकल आपको पता है एक कानून है जिसके तहत हर पार्टी को कम अज कम एक खातून को टिकट देना है, तो वो जो टिकट आप अभी कह रहे हैं, जो तादाद बयान कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन वो इलेक्शन कमीशन के दिए हुए कवानीन है, क्योंकि मैं एक हकीकी बात आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। लेकिन खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन के अंदर वो बहुत होती है, वो वहाँ क्वेश्चन नहीं है। जैसे हमारे पास हल्कों में होता है कि खवातीन वोट देने के लिए नहीं जाती, या जरगा सिस्टम हो जाता है और वो कहते हैं कि आप खवातीन वोट नहीं देने जाएंगी यहाँ पर, वहाँ ये नहीं है। खवातीन के यहाँ बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन होती है, और ये भी एक डेमोक्रेटिक अंदाज है कि अगर खवातीन ये समझती हैं कि जो है वो मुनासिब अफराद इंतखाब हो जाएं और वो खातून ना भी हों, तो इसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन वहाँ कोई जबर, कोerशन, कोई दबाव ये नहीं है जिसकी बुनियाद पे खवातीन इलेक्शन कंटेस्ट न कर रही हों, बल्कि वहाँ बिल्कुल आज़ाद फिजा मौजूद है, और उस फिजा के अंदर सबके लिए भरपूर परफॉर्मेंस का मौका है। और खवातीन की वो सीट्स भी हैं, रिजर्व सीट्स भी हैं, और खवातीन उन रिजर्व सीट्स के ऊपर भी अपने मुनासिब कंटेस्ट जो है वो पोजीशन पे आ जाएंगी। अच्छा शराजी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि आपकी पार्टी और इंडिपेंडेंट PTI मिल के आजकल कोई रुझान लगता है कि पीपल्स पार्टी भी आपकी तरफ देखना शुरू हो गई है, कोई इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है कि आप और पीपल्स पार्टी मिल के उधर हुकूमत बना लें, ऐसा हो सकता है? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज कहना कबल अज वक्त होता है, इस तरह की बात कहना, लेकिन असल बात यह है कि हमने पहले इवन इन पार्टीज के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारी बातचीत हुई थी, तो हमने ये कहा था कि अगर GB के जो हकूक डिजर्व करता है गिलगित बल्तिस्तान, इतना बड़ा इलाका 72,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ, दुनिया के कई ममालिक से बड़ा, अगर इस जगह पर आप इनके तमाम आईनी हकूक, जैसे यहाँ तरमीम मंजूर कराने में आप सेकंड नहीं लेते आईनी तरमीम, तो उन्हीं आईनी तरमीम के जरिए से GB को उनके आवाम के तमाम हकूक अगर आप दे दें, हम तो इलेक्शन से विड्रा करने के लिए भी तैयार हैं और आपको पूरा हुकूमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका है। तो मुझे ये शक है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और उसकी बुनियादी वजह वो पोजीशन है कि हम ये समझते हैं कि वहाँ की जो सफरिंग की जिम्मेदार हैं वो यही 2 पार्टी हैं जिनके पास मुतअद्दिद बार वफाक में हुकूमत रही है और उन्होंने इस इलाके के अंदर खिदमत अपनी अंजाम नहीं दी, तो इम्कान कम लगता है। मगर ये कि कोई पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन यकसर
चेंज कर ले और ऐसी कन्वीनियंट पोजीशन बनाए जो जीबी के हकूक के लिए तर्जुमानी नजर आए, तो वो हम इवेंचुअली लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन शराजी साहब, आपकी बात से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकली है, वो ये है कि आप चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपको राइट्स मिले, तो इसका मतलब है कि आप भी प्रोविंशियल स्टेटस चाहते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए वहाँ की अवाम तैयार है, तो फिर वो जो एक बड़ा यानी यूएन रेजोल्यूशंस हैं वो कहते हैं उस पर कोई इम्पेक्ट ना आ जाए, इसलिए मेरा ख्याल है कोई मोहतात होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो कोई अमेंडमेंट्स नई आती हैं तो उसमें आपका मुतालबा है, वहाँ के लोगों का मुतालबा है कि आपको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले जिसमें नेशनल असम्बली सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हो, एनएफसी का अवार्ड हो और उसमें आपका स्टेटस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखें कि अगर आप दोनों एक मसले के जो है वो पार्टनर्स हैं, तो फिर कश्मीर में तो आपने प्रेसिडेंट भी दिया हुआ है, कश्मीर में आपने जो है वो वज़ीर आज़म भी दिया हुआ है, और कश्मीर में आपने स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल रखा हुआ है। स्टेट सब्जेक्ट रूल वो कानून है जिसके तहत बाहर के लोग जाकर वहां पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं ला सकते। अब जीबी के अंदर तो आपने स्टेट सब्जेक्ट रूल भी खत्म कर दिया, गोया डेमोग्राफिक चेंज भी वहां पर है, और इसके अलावा आपने उनको अभी तक कोई जो है वो यानी कश्मीर को तो आप ये सारी हैसियतें दे रहे हैं, और जिसको उसके साथ कनेक्टेड कहते हैं कि ये इशू उसके साथ कनेक्टेड है, उनको आप कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये बात है कि अच्छा, अगर आप ये समझते हैं तो जो यूनाइटेड नेशन के लॉज है उसके तहत भी किसी को अगर कोई चीज कंडीशनल भी दे दी जाए तो उसको उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। मसलन जब आप उनको आईडी कार्ड देते हैं तो फिर आईडी कार्ड से रिलेटेड तमाम हकूक भी उनको हासिल होने चाहिए, जिसमें सेनेट नेशनल असेंबली में अपनी राय का हक है, ठीक है, जो वहां अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लिहाजा अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसमें लिखा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट टू दी प्लेबिसेट है। अगर प्लेबिसेट करना चाहें आज तो बिस्मिल्लाह, हम जो है वो उसके बाद ये तरमीम खत्म करके उस प्लेबिसेट की बुनियाद के ऊपर फैसला कर लेंगे। लेकिन अगर प्लेबिसेट भी इन द सीन इमीडिएट नहीं हो तो क्या हमारे पास कोई राइट है कि हम इन लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह डील करें और इनको इनके बुनियादी बेसिक राइट्स का डिनायल दें? आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान जो पूरे पाकिस्तान को पानी सप्लाई करता है, वहां पर 22 घंटे बिजली नहीं होती है, और सबसे ज्यादा वहां पर रिसोर्सेज हैं पानी से बिजली बनाने के। वो गिलगित बल्तिस्तान जो हम सबको बुनियादी ज़रूरत के लिए पानी देता है, मीठा पानी, वहां पर लोगों के लिए साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है कहीं भी। नहीं शराजी साहब, एक बात लोगों की बताइएगा, मिजरीज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने से एतमाद भी मिलता है, नेशनल बाइंडिंग्स भी बेहतर होती हैं, मुल्क की स्टेबिलिटी भी आती है, और ये जो उनके दहाइयों का महरूमी है उनको अजाला करने का एक मैकेनिज्म भी उसी के अंदर डिवाइड होना चाहिए। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हाजिर। क्यों राय साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आना चाहिए, मुतालबा भी आ रहा है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि अल्टीमेटली अगर हम उसको कहीं पे स्पेशल स्टेटस दे के कोई कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मतलब क्या है वो, आपने पहली दफ़ा राइट्स भी दिए और ये इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है अब एक डिमांड भी लगता है कि लोकल से भी आ रही है कि जी इसको इस तरह कर दिया जाए। जी देखें, भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन थोड़े जज्बाती हो रहे हैं। ये और इनकी पार्टी थ्योरेटिकली ये बात कर रही है। हाँ। अगर प्रैक्टिकली किसी ने उनके हकूक के लिए काम किया है और उस पे अमल किया है, मैं तो यही बात कर रहा था, मैंने कहा कि वो तो बाकी पार्टी ने बकायदा आपका देखें, वो इसी तरफ देखें पेशरफ्त है। हाँ। एकदम वो आपने खुद भी इस बात की वजाहत की थी कि चूंकि उस रीजन का एक ख़ास सिनेरियो और ख़ास स्टेटस है, तो इंटरनेशनल लॉज का भी ख्याल रखना पड़ता है और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने ये स्टेप्स लिए इसलिए 370 और 35A को एब्रोगेट करने की वजह ये टोटल ज्यादती की हुई है। देखें, वो उनको अपना हिस्सा बना के वो चाहते हैं कि प्रोवोक होके पाकिस्तान भी यही काम करे और हम कहें कि कश्मीर का मसला तो खत्म हो गया। जबकि भाई ने जो एक अच्छी बात ये की है कि ये कंडीशनल हम सारा कर सकते हैं कि इस तस्वाबे राय तक, मिसाल के तौर पे वहाँ पे पॉपुलेशन
جس طریقے سے کشمیر کے اندر ہے کہ باہر کا بندہ وہاں پہ کوئی جگہ نہیں لے سکتا, وہاں پہ آ کے آباد نہیں ہو سکتا, سٹیزن شپ نہیں لے سکتا, تو ان کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اب وہاں ان کو سٹیٹس دے سکتے ہیں, اور پہلا سٹیپ لیا جا چکا ہے. دیکھیں اسمبلی وہاں پہ آ گئی ہے, گورنمنٹ ان کو دے دی ہے, طریقے سے آگے چل رہے ہیں, تو ان کو رائٹس بھی مل رہے ہیں, الیکشن بھی ہو رہے ہیں, ان کے سی ایم بھی آتا ہے. اور بھائی نے جو بات کی نا کہ یہ پارٹیاں ذمہ دار ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو میرا خیال ہے کہ ابھی تک گلگت بلتستان کے حوالے سے ساری پارٹیاں اچھی تھی. ہماری پارٹیوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا, وہاں کی پارٹیوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا. سبز واری صاحب کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک کا یعنی رائٹس دیے گئے ہیں وہ میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی ابتدا بھی ہے, اور الٹیمیٹلی اگر کانسٹیٹیوشنل رائٹ پہ جا کے چیزیں وہ ہوتی ہیں تو اس میں تو کوئی اتنی برائی نہیں ہے. پہلے میں ہم بات کر لیں. بجا فرما رہے ہیں جی, کیونکہ ایوولوشن ایوالو کرنا ہے, اور ایوولوشن ٹائم لیتا ہے. یہ کہہ دینا جذباتی نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں, اور کہہ دینا کہ کوئی غلط ہے, ریولوشن یہ ہم کر دیں گے, لیکن چیزیں وقت لیتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ 2008 ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں, پھر 2018 اور اب جا کر پھر دوبارہ انتخابات ہیں. بالکل, تو وہ ایک پروسیس ہے, وہ ایوالو کر کے جب چیزیں آئیں گی تو یقیناً بہتر رہیں گی. اور جیسے سر نے بھی کہا کہ کنڈیشنلی اگر کر دیا جائے, اسپیشل اسٹیٹس دے کے پلیبسائٹ کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا جائے, تو وہ کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی آ کے اور یکدم ہر چیز ہو جائے گی, تو نہیں, وہ سیکنڈوں والی جو بات ہے وہ ویسے ہی عجیب سی لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ایک میچور سسٹم ہے جو ورک کرتا ہے, میچور لوگ ہیں ڈیفینیٹلی. کیوں رائے صاحب, پھر کیا یہ آج کے آخر پہ ہم آگے ہیں تو الیکشن ریزلٹس آپ کی یہ خواہش کہ پارٹی ہی حکومت بنائے, MWM تو انڈیپینڈنس کی بھی بات کر رہا ہے, اپنی بھی بات کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سب کے ہوں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ایک نئی ابتدا ہوگی وہاں کی خوشحالی کی, وہاں کی ڈیولپمنٹ کی, اور وہاں پہ ایک بڑا یعنی قدم لیا جا چکا ہے. اور تیسری چوتھی دفعہ تو اس کا مطلب ہے کہ علاقہ جو ہے نا, کیونکہ ہماری وہ ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے شاہراگ بھی ہے, یعنی وہاں سے پانی آتا ہے ہمارا, جیسے وہاں سے ساری چیزیں آتی ہیں, وہاں پہ منرلز ہیں, اور وہاں کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ محب الوطن بھی لگتے ہیں, ان کا جذبہ دیکھیں, ان کی چیزیں دیکھیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ بہت محب وطن ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اور پاکستانی ان سے پیار کرتے ہیں. اور وہ ہماری شاہراگ ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, جو ان کا جذبہ ہوتا ہے وہ دیکھنا. ہماری وہ شاہراگ ہیں, اور شاہراگ آپ کو پتہ ہے کہ شاہراگ کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. بالکل. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ایک نئی بگننگ ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی اچھی سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں آئے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ہر سیاسی طاقت کے ساتھ چلی ہے, اور چلنا جانتے ہیں ہم, اور چلیں گے انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کے لیے, وہاں کے عوام کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. اور آج جو انڈیا میں تکلیف ہے وہ دیکھنے والی ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ تو ہمیشہ سے انڈین چینل اگر آپ سنیں, وہاں پہ جو قرآن مچا ہوا ہے, جی اس قرآن پتہ نہیں کون سے یہ چینلز ہیں, آپ کو یاد ہے جب ہماری وہ لمیٹڈ وار بھی ہوئی اس زمانے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے, سمجھ نہیں آتی کہ ان کا میڈیا جو ہے انہوں نے کیسے ایوالو کیا ہے, وہ کیا میڈیا ہے. کمپیریٹیولی دیکھیں کہ ہماری اتنی ایج نہیں ہے ہماری انڈیپینڈنٹ, لیکن جو میچورٹی پاکستان کے میڈیا نے دکھائی وہ تو اس کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں بونے لگے, اور وہ ایکسپوز ہوئے ہیں دنیا کے سامنے. میڈیا لگتا ہی نہیں ہے, یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح تو سوشل میڈیا پہ بھی وہ کیا باتیں کرتے ہیں, وہ یعنی عقل اور دماغ سے کہیں مطلب. کارگل کی وار میں انہوں نے ایک بڑا ایک مقام بنایا تھا, اور اس کے بعد پاکستان کا میڈیا ہے, لیکن پاکستان کے میڈیا نے جو میچور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا, اس سے انہیں بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے. کیوں سبزواری صاحب, یہاں کا میڈیا اور وہاں کا میڈیا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری جو یعنی ارتقائی مراحل میں ہوتا ہے ہر معاشرہ, تو کیسا آپ کمپیئر کرتے ہیں, کیا میڈیا ہے ویسے؟ 3 چیزیں سر, ان کی سیاسی قیادت لمیٹڈ وار میں ایکسپوز ہوئی, عسکری قیادت وہ بھی ایکسپوز ہوئی, ان کا میڈیا آپ ان کی گفتگو دیکھیے, میڈیا تو سب سے زیادہ ایکسپوز کسی لیول پہ جس کی وجہ سے اس کا نام مودی میڈیا انہوں نے رکھا. دیکھیے ان کی ایک کاوش گزشتہ 2 دہائیوں سے بہت خاص طور پر ہمیں آئسولیٹ کرنے کی تھی, اور اب آپ دیکھیے کہ اختتام یہ ہوا کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اور اس ساری وار میں بھی جو اب ہوئی ہے US ایران والی بھی, اس میں بھی ان کو کوئی کردار نہیں ہے.
آگے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کسی قسم کا کردار ہوگا. تو یہ بہرحال ان کے لیے جو اپنے آپ کو ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں, سب سے بڑی جمہوریت, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل کرے اور بہتری لائے. اور ہم نے نہ صرف وار میں, جس طرح ہمیشہ وار یونائٹ کرتی ہے, وار نے ہم سب کو یونائٹ کیا, اور ہمیں بہتری بھی ہو اللہ تعالیٰ کرے, اور تعلیم بھی بہتر ہو, گورننس کے مسائل بھی ہمارے حل ہوں. مجھے یہ بڑی امید بھی ہے, اور میں ہمیشہ سے آپٹمسٹک ہوں, بورن آپٹمسٹک ہوں کہ چیزیں بہتر آئیں گی, لیکن بات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. چلے آج کے تو الیکشن گلگت بلتستان کے ہو گئے, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے جو ہے نا الیکشن آزاد کشمیر میں بھی آ رہے ہیں. سر نہ صرف جی بی, نہ صرف آزاد کشمیر, بلکہ انشاءاللہ یہاں پہ استحکام پیدا کرنے کے بعد جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. تو کیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اے جے کے گورنمنٹ جو ہے نا وہاں پہ چیزیں جو ہے نا آپ کے نزدیک ٹھیک ہیں, وہ اسی طرف جانی چاہیے, یا یہ ہے کہ اسپیشلی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تو عجیب سی وہ آئی ہے, اب تو خیر ڈسبینڈ بھی ہو گئی, لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چیز, تو میرا خیال ہے کہ چلے مجھے کہا جا رہا ہے جی کلوزنگ پہ آ جائے, تو میرا خیال ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ راج صاحب, بہت مہربانی ایز یوزول. سر آپ کی بہت مہربانی, شاہ صاحب, سبزواری صاحب بہت مہربانی, آپ نے بڑا ساتھ دیا. ناظرین آج ہم بنیادی طور پہ تو یہی ڈسکس کر رہے تھے گلگت بلتستان کے آج کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس بتائیں گے کہ کس کی حکومت بننے والی ہے, وہاں کی سچویشن کیا ہے. لیکن یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے, وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن بڑی آئیڈیل رہی, کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوئے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے الیکشن پرامن ہو گئے اور سب پارٹیوں کو آزادانہ طور پہ ایک موقع بھی مل گیا. تو دیکھتے ہیں کہ آج کے الیکشن کے ریزلٹس فائنلی جو رات تک کل صبح تک آ جائیں گے تو وہ حکومت کون بنا رہا ہے, کیا کولیشن حکومت بننے جا رہی ہے, اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے, یا یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی بنا رہی ہے, یا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کہیں پہ کوئی ایسے کمپرومائزز کے تحت جو ہے نا ایک آئیڈیل حکومت ہو جو الٹیمیٹلی وہاں کی پاکستان کی خوشحالی کا باعث بنے. حسن بھائی کو اجازت, اللہ حافظ.